کہ کسی قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، اور ایک ہوتا ہے کمزور کرنے کا طریقہ کہ ان کے عقیدے بدل دیے جائیں. ہاں، عقیدے بدل دیے جائیں. موحد ہے تو مشرک بنا دیا جائے. اور اس قسم کی موت وہ ذبح والی موت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. آدمی اپنا عقیدہ کھو دے تو بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا. تو ایک ہوتا ہے روحانی طور پر مر جانا اور ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر مر جانا. تو روحانی طور پر مرنا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے بالمقابل جسمانی طور پر مرنا. تو آدمی مر جائے مگر اپنا عقیدہ نہ چھوڑے، توحید نہ چھوڑے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے. اس لیے کہ جس آدمی نے اپنا عقیدہ بدل دیا وہ تو بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا. تو ایک ہوتا ہے روحانی طور پر ذبح کرنا، ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر ذبح کرنا. تو یہ جسمانی طور پر ذبح کرتا تھا یہ. لیکن کچھ لوگ ہیں جو روحانی طور پر ذبح کر دیے جاتے ہیں. بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انہیں بڑی بڑی ڈگریاں مل گئیں تو دین کے بارے میں ان سے کچھ پوچھا جائے تو دین کے اظہار میں بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں. کوئی مسلمان IAS بن جائے، کوئی مسلمان کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، دین کے بارے میں ان سے کچھ انٹرویو لیا جائے تو یہ جھجکتے ہیں دین کے بارے میں بولتے ہوئے، اس لیے کہ یہ بھی مر چکے ہیں روحانی طور پر. یہ مر چکے ہیں یہ اس لیے کہ ان کی روحانی موت ہو چکی ہے، ان کے عقیدے کو بدل دیا گیا ہے. تو استضعاف دو طریقے کا ہوتا ہے، استضعاف بدنی اور ایک ہوتا ہے استضعاف روحانی. تو استضعاف روحانی یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بالمقابل استضعاف بدنی کے. جی، بدنی طور پر کمزور ہونا اچھا ہے، روحانی طور پر تباہ ہو جانا یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو ہماری حکومت کو ختم کر دے گا. اب اس نے حکم دے دیا کہ گھر گھر میں جاسوس بھیجے جائیں اور وہ پتہ لگائیں کہ کس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. لڑکی کے بارے میں معلوم ہے تو چھوڑ دیا جائے، لڑکا اگر ہے تو اسے ذبح کر دیا جائے. اسی دوران میں جس وقت یہ وحشیانہ قانون مصر میں جاری تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اب ان کی والدہ کا حال یہ تھا کہ چیرو تو خون نہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی. وحی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک وحی الہام اور ایک وحی اعلام. یہ وحی الہام ہے، وہ وحی اعلام نہیں. اعلام کے لیے فرشتہ آتا ہے، یہ دل میں ڈالنے والی بات ہے، الہام ہوتا ہے ایک طریقے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، پیدا ہو گئے تو ہم نے وحی کی کہ دودھ پلاتی رہو ان کو. اور جب ڈر لگے تو انہیں دریا میں پھینک دینا. فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، عجیب بات. ڈر لگے اگر تمہیں تو دریا میں پھینک دینا. ایک چھوٹا سا صندوق بنا کر کے بچے کو اسی میں ڈال دیا گیا اور حوالے دریا کر دیا گیا. دیکھو ظاہر میں یہاں ہلاکت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیچھے سعادت رکھی ہے. بظاہر ہلاکت ہے لیکن پیچھے اس کے سعادت ہے. حکومت ہی ان کی پرورش کرے گی اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی. حکومت ہی کی حفاظت میں ان کو دے دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے کہ پانی دونوں جگہ ہے، دریا دونوں جگہ ہے، اور دریا کی تاثیر بھی وہی ہے، ڈبو دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا، ڈوبے نہیں. اور فرعون کو دریا میں ڈال دیا گیا تو ڈوب گیا. دریا وہی ہے، پانی وہی ہے، تاثیر بھی وہی ہے، لیکن تاثیر کا بدلنے والا مؤثر اللہ تبارک و تعالی ہے.
आग का काम है जलाना, कोई आग में कूद पड़े जल जाएगा। लेकिन हजरते खलील आग में जब गए तो ठंडी हो गई। देखिए आग आग है, तासीर भी वही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो मुअस्सिर हकीकी है उसने आग की तासीर बदल दी। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाला गया लेकिन बच गए, अल्लाह ने बचाया। दरिया को हुक्म दिया डुबोना नहीं, और वहां फिरौन के बारे में हुक्म हुआ दरिया को डुबो दे इसको। तो पूरी कायनात तो उसके ज़ेर इख्तिदार है, ज़ेर तसर्रुफ है, ज़ेर तदबीर है। मां का दिल क्या बोल रहा होगा, अंदाजा लगाइए आप। अल्लाह ने वादा किया डाल दे, इन्ना राद्दूहु इलैकी, हम इस बच्चे को तेरी तरफ लौटा देंगे, ये हमारा वादा है। दरिया में डाल दे और लौटाने का वादा मैं कर रहा हूं। इन्ना राद्दूहु इलैकी, बच्चे को तेरी तरफ लौटा दिया जाएगा। वो जाइलूहु मिनल मुरसलीन, इसको मैं रसूल बनाने वाला हूं। देखिए दरिया में डाल दे, बकिया काम हमारा है। अब बहन को लगा दिया पीछे, फबसुरत भी अन जुनुबिन, दूर रह करके, जासूस होता है एक माहिर, दूर से निगरानी कर रही थी कि ये बह करके ये संदूक किधर जा रहा है, दरिया में आगे तो नहीं निकल जा रहा। तो जो पानी महल में जा रहा था ये संदूक उसी तरफ मुड़ गया, इसलिए कि मोड़ने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे, उन्होंने आगे उस संदूक को नहीं जाने दिया, उस जगह पर उसको मोड़ दिया जहां से पानी महल में जा रहा था। और वहां हजरत आसिया बिन्त मुजाहिम जो फिरौन की बीवी थी और ईमान वाली थी, उन्होंने उस संदूक को बहता हुआ देखा। कनीजों को हुक्म दिया देखो वो क्या चीज है। जब देखा तो खूबसूरत बच्चा लेटा हुआ है, जल्दी से उन्होंने अपनी आगोश में ले लिया और उसे चूमने लगी। फिरौन को मालूम हुआ कि एक बच्चा ऐसे बहता बहता आया, फौरन भागा आया, काला मुझे दे दो मैं कत्ल कर दूं। कहने लगी वकालत इमरातु फिरौन कुर्रतु ऐनी ली वलद, इसको आंखों का ठंडक बना लेंगे हम। ला तख्तुलू, डोंट किल हिम, इसे मत मारो, इसे कत्ल मत करो। ला तख्तुलू, इसे कत्ल मत करो। ये हुकूमत इसके पास है, ताकत इसके पास है, पैसे इसके पास हैं, और खुदा बन बैठा है लेकिन एक बच्चा नहीं पैदा कर सका। वकालत इमरातु फिरौन कुर्रतु ऐनी ली वलद, बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा है। रब्बुकुमुल आला है, बच्चा नहीं पैदा कर रहा है। कह रहे इसे हम बच्चा बना लेंगे, असान फाना उनत्तखिज़हु वलदा, हम इसे अपना बच्चा बना लेंगे। एक बच्चा नहीं पैदा कर सकता, इतना बड़ा खुदा है ये बेचारा। तो ऐसे ऐसे पागल लोग गुजरे हैं तारीख में, हिस्ट्री में, हैं तो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, वो खुदा बन बैठे। बीवी को एक बच्चा नहीं दे सकते और ये खुदा बन बैठे। बीवी कह रही इसे हम अपना बच्चा बना लेंगे। उनत्तखिज़हु वलदा, अल्लाह फरमा रहा है तुम बचते नहीं थे। सूरह तोहा में कहा अल्लाह ने, तुम फिरौन के हाथ से बचने वाले नहीं थे, वो तुम्हें कत्ल कर देता। जानते हो कैसे बचे तुम? वालक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी थी, इस वजह से तुम बच गए। अल्लाह अकबर। क्या नुक्ता मिला? नुक्ता ये मिला कि अगर हम लोग सही हो जाएं तो अल्लाह हमारे दुश्मनों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल सकता है, शर्त ये कि हम सुधर जाएं। इतना बड़ा दुश्मन है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया जानते हो तुम बचे कैसे? वालक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे ऊपर मोहब्बत डाल दी थी, इस वजह से तुम बच गए। दी एक तो बच्चा वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है, काला कलूटा ही क्यों ना हो, कैसा भी हो अच्छा लगता है। और बच्चा अगर खूबसूरत हो तो और अच्छा लगता है, और बेहद खूबसूरत हो तो और अच्छा लगता है, और उसके ऊपर अल्लाह अपनी मोहब्बत डाल दे तो क्या कहने। ये तमाम चीजें मिल करके फिरऔन को रोक दे रही है कत्ल करने से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बच गए। बहन अंदर दाखिल हो गई है महल में, लेकिन बता नहीं रही कि मेरा भाई है जी। दाइयों को हुक्म दिया गया